أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب
ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بأنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بsunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ikhwas sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu malam Sabtu terakhir ya, di bulan Safar 1444 Hijriah. Kita sudah memasuki malam ke-27 di bulan Safar 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis. Walaupun ya kami mohon maaf atas keterlambatan ini, karena tadi ikhwah yang sedianya menjemput kena macet ya, dan sampai menjelang jam 6 tadi, dan akhirnya kami minta izin untuk berangkat saja ya duluan ya, naik motor, dan beliau bisa sampai tempat ini ya dengan selamat insyaallah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang baru setelah kita menyelesaikan pembahasan di bab ke-30 ya. Jadi pembahasan kita adalah pembahasan kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah karya dari Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah menyelesaikan bab yang ke-30, yaitu bab tentang apa saja buah-buahan yang disukai dan biasa dikonsumsi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini, maka Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan untuk kita dua bab yang berkaitan dengan minuman Rasulullah SAW. Bab ke-31 tentang apa saja minuman yang disukai dan biasa dikonsumsi oleh Rasulullah SAW. Dan bab yang ke-32-nya adalah bagaimana tata cara dan adab minum yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Kita mulai dengan pembahasan di bab yang ke-31, bab tentang minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal. Bismillah. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Al-babul hadi wa thalathuna. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. الحديث الرابع بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. اقرأ. قال أبو عيسى. الحديث بعده. قال أبو عيسى هكذا رواه سفيان.
لا يوجد. La yujad? لا يوجد. Baik. Ya. Hadirin sekalian, bab yang ke-31, babu ma jaa fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa yang datang, artinya dalil yang disebutkan tentang sifat syarab. Syarab itu adalah minumannya, ya. Kalau syurb, cara minumnya. Jadi syurbun, cara minum. Kalau syarabun, minumannya, ya. Yashrabu syaraban, ya, syaraban artinya minuman. Syaraban, ya. Atau kalau syarab adakah asal katanya syarab, ya. Jadi syarab itu minumannya, ya. Kalau syurb nanti bab yang setelahnya adalah fi sifati syurbi, syurbi cara minum. Dalil yang menjelaskan tentang sifat minuman Rasulullah SAW, artinya minuman apa yang disukai dan biasa dikonsumsi oleh Rasulullah SAW. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana ahabbasy syarabi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, adalah minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hulwu, yang manis, al-barid, yang dingin, ya. Al-hulwu al-barid, yang manis dan yang dingin. Di sini ada penjelasan sebenarnya, tapi tadi tidak dibacakan. الحديث بعده. ماذا قال؟ قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث. كيف؟ معمر. هكذا روى سفيان بن عيينة. هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أروة. ليس الحديث بعده؟ نعم الحديث بعده. نفس الحديث. الحديث خامس بعد 200. اقرأ. الحديث الخامس بعد 200. لا بس اقرأ. لا. الحديث الخامس بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن مانع قال حدث ليس. Badan. Di sini ada penjelasan dari Imam Tirmidzi tentang riwayat ini. Beliau mengatakan, hakadza rawa Sufyan ibnu Uyainah hadzal hadits an Ma'mar an Zuhri an Urwah an Aisyah. Jadi begitu sanad yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sufyan bin Uyainah, meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid, dari Zuhri, dari Urwah, dan dari Aisyah. Tapi periwayatan yang lain, ada periwayat yang lain selain Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadis ini secara mursal. Yang meriwayatkan hadis ini secara mursal dari, ya, seperti Abdullah bin Mubarak, Abdul Razzaq, dan yang lainnya. Dan Abu Isa Tirmidzi mengatakan bahwa yang lebih banyak adalah periwayatannya bahwa hadisnya mursal. Tapi ala kulli hal, ya, kita bahas saja hadis ini. Jadi sebagian mensahihkan hadis ini dan sebagian mengatakan di sini ada illahnya, bahwa hadisnya sebenarnya mursal dari periwayatan Zuhri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mursal Zuhri termasuk mursal yang dilemahkan oleh para ulama kita. Ya, dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara sifat minuman yang paling disukai oleh Rasulullah SAW ada dua sifatnya. Pertama, yang manis, ya, minuman yang manis-manis. Kata ulama kita, minuman yang manis ini entah karena memang asalnya dia manis, ya, seperti madu atau nabiz, ya, perasan kurma, atau apa saja yang asalnya manis, ya. Atau dia manis karena diberikan
pemanis ya. Seperti kalau dulu pemanisnya biasa madu ya, madu dan yang semacamnya. Jadi al-hulu yashmal al-ma' al-'adab fa kana yusta'dzab lahu al-ma' dan ya digunakan dan apa-apa yang digabungkan dengan yang manis tersebut. Jadi ya, jadi beliau lebih suka minuman yang manis ya. Dan yang kedua adalah yang barid, yang dingin. Dan yang dingin ini dingin yang tabi'i ya, dingin yang mu'tadil. Dingin yang alami. Ya, karena dulu kan tidak ada alat pendingin ya, tidak ada alat pendingin. Maka kalau di musim-musim dingin ya tentu saja airnya sejuk ya, dingin. Maka ini minuman yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya dari segi kesehatan pun ini bagus ya. Gimana? Para pakar kesehatan di sini ya. Jadi yang dingin dan yang manis. Tapi mungkin manisnya manis yang bukan manis buatan ya. Alat pemanis buatan ya. Tapi dia selama dia masih mu'tadil, maka itu yang lebih disukai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan makanan juga begitu ya, beliau suka kurma dan makanan-makanan yang semacamnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hal itu adalah hal yang baik selama tidak berlebihan tentunya ya, karena semua jika berlebihan akan mengganggu kesehatan kita. Namun selama dia dikonsumsi dengan kadar yang cukup dan kadar yang tidak berlebihan, maka itu tentu saja tidak mengganggu kesehatan kita, bahkan dia akan menguatkan ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika membahas masalah ini, beliau menegaskan ya bahwa ini memang dari segi kesehatannya dia menguatkan dan lebih sesuai dengan kesehatan ya, sesuai dengan kesehatan. Dan Nabi kita memang sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya dalam beberapa hadis-hadis beliau tentang al-ma' al-barid ya, minuman yang dingin. Karena bisa dibayangkan ya kawan sekalian, di sana kalau musim panas yang sangat-sangat panas ya, maka ketika datang minuman yang dingin, Masya Allah ya, dia betul-betul menyegarkan ya suasana yang sangat-sangat panas. Maka ya wajar jika mereka sangat merindukan dan sangat suka minuman yang dingin. Dan dulu mungkin di masa itu sulit didapatkan ya. Kalau saat sekarang dengan adanya alat pendingin, maka ya alhamdulillah sudah sangat mudah untuk didapatkan. Namun pada masa-masa yang lalu ini tentu saja tidak bisa dibuat ya minuman-minuman yang dingin. Maka ketika didapatkan, maka ini di antara kenikmatan-kenikmatan duniawi yang disukai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa ya, tidak mengapa kita mengonsumsi yang manis-manis dan yang dingin-dingin selama sekali lagi tidak berlebihan. Gitu ya. Ya, mana pakar-pakar kesehatan di sini? Nah. Ya, kalau ada yang komentar ya silakan ya. Kalau ada yang bisa menjelaskan analisa-analisanya ya, pandangan-pandangannya. Baik, tafadhal. Bismillah. الحديث الخامس بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو بن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد رضي الله عنه على شماله فقال لي: الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال يعني ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن هذا عائشة. خطأ. صحيح هذا البيان للحديث السابق. نعم لكن يبين مرة واحدة في الأخير ليس حديثا وبعد وميمونة بنت الحارث قال أبو موسى وميمونة الصحيح. نعم. أما هذا للحديث الماضي. نعم. وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي عن عمرو بن حرملة، والصحيح عن عمر بن أبي حرملة. Ya. Hadis yang kedua dalam bab ini atau hadis yang bernomor 205 dalam kitab Asy-Syama'il. Kata Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ali bin Zaid an Umar ibn Abi Harmala an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qal, beliau mengatakan dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya wa Khalid ibn Walid dan Khalid bin Walid ala Maimunah, masuk ke rumah Maimunah. Maimunah sini Maimunah bintul Harith, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'atna bi'ina'in min laban. Maka Maimunah radhiyallahu anha menghadirkan bejana yang berisi susu. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu tersebut. Wa ana ala yaminihi, dan saya, kata Abdullah bin Abbas, di bagian sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Khalidun ala shimalihi, dan waktu itu Khalid bin Walid berada di sebelah kiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li, maka kata Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, asyarbatu lak, minuman ini sebenarnya hak untuk kamu. Fa in syi'ta asarta biha Khalidan, tapi kalau kamu berbesar hati, kamu mengizinkan, maka kita berikan dulu kepada Khalid bin Walid. Artinya ini minuman mau dipergilirkan, ya. Dan seharusnya bagian kanan dulu Abdullah bin Abbas. Tapi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kamu izinkan, saya berikan dulu kepada Khalid bin Walid. Faqultu, saya berkata, yaitu Abdullah bin Abbas, ma kuntu li'usira ala su'rika ahadan. Saya tidak mau mendahulukan seorang pun untuk mendapatkan bekas minumanmu. Ya, sur itu sebenarnya air liur, ya. Artinya bekas minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'amahu Allah ta'aman, siapa yang Allah berikan kepadanya makanan, fal yaqul, hendaknya dia berdoa, Allahumma ya Allah barik lana fihi, berkahilah untuk kami terhadap makanan tersebut, wa at'imna khairan minhu, dan berikanlah kepada kami makanan yang lebih baik dari apa yang telah kami makan ini. Wa man saqahu Allahu azza wa jalla labana,
dan siapa yang Allah berikan kepadanya minuman berupa susu, falyaqul, hendaknya dia berdoa juga, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah kami pada susu ini, wazidna minhu, dan tambahkanlah bagi kami dari susu ini. Sumaqal, lalu Nabi SAW, lalu kata Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un, tidak ada sesuatu, yujzi'u makanat ta'ami wasyarabi, yang bisa menggantikan tempat makanan dan minuman, ghairul laban, selain susu. Ya. Ini riwayat yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, dan sebenarnya ada kelemahan ya dari sanad ini, karena di sana ada Umar bin Abi Harmalah, dan beliau ini seorang yang majhul. Dan di sana juga ada Ali bin Zaid bin Jada'an yang terkenal sebagai seorang perawi yang lemah. Maka dari segi sanadnya ada kelemahannya. Namun hadis ini didukung oleh beberapa riwayat-riwayat yang lain, karena Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala memandang hadis ini bisa terangkat menjadi hasan atau sahih ya. Maka tidak mengapa insyaallah untuk kita membahas tentang hadis kita ini. Hadis ini seperti yang disebutkan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang pengalaman beliau ketika mendatangi bibi beliau. Ya, bibi beliau yaitu Maimunah bintul Harits. Ya, Maimunah bintul Harits ini adalah bibi beliau, saudari dari ibu beliau, yang saudari dari ibu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan kalau kita pernah mendengarkan kisah tentang salat lailnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada saat beliau di sebelah kiri Rasulullah, lalu dipegang telinganya, lalu diarahkan ke sebelah kanan. Itu pengalaman beliau ketika menginap di rumah Maimunah, ya, bibi beliau ini, Maimunah. Dan Maimunah ini juga adalah juga sekaligus dia khalah juga. Beliau juga adalah bibi dari Khalid bin Walid, ya, dari bibi dari Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti ini semua tiga orang ini yang hadir semuanya adalah bagian keluarga dari Maimunah bintul Harits radhiyallahu ta'ala anha. Adapun Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam adalah suami dari Maimunah bintul Harits radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kisahnya ketika tiga orang yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh Khalid bin Walid dan didampingi oleh Abdullah bin Abbas, semuanya datang mengunjungi Maimunah bintul Harits radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Lalu tidak lama setelah mereka masuk, maka Maimunah menyediakan minuman untuk mereka. Ya, ini ada bentuk ikram terhadap duyuf, terhadap tamu atau zair yang datang ke rumah. Dan waktu itu disuguhkan laban, susu. Nah, ini yang merupakan syahidnya, ya, syahidnya bahwa di antara minuman Rasulullah SAW adalah susu. Ya, jadi susu. Kalau tadi apa? Tidak disebutkan. Yang penting manis dan dingin. Ada susu yang manis dan dingin? Ada. Iya, ada. Susu asli. Ya. Ada susu asli yang langsung manis? Ya. Jadi bisa kalau dicampur dengan madu, ya, atau yang lainnya. Dan tadi yang manis ini kita tidak batas dengan susu, ya, bisa yang lainnya, ya, minuman-minuman yang lainnya. Berarti di sini ya tambahan lagi bahwa di antara minuman yang biasa dikonsumsi bahkan disukai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam beberapa riwayat disebutkan beliau sangat menyukai juga minuman berupa susu. Tapi tentu saja susu yang dulu mereka konsumsilah susu-susu asli langsung, ya, dari yang langsung diperah, ya, dari hewan-hewan tersebut, seperti susu unta, ya, atau
kambing ya dan yang lainnya. Faja'at nabiina min laban, dibawakan bejana yang berisikan susu. Maka Nabi SAW meminum susu tersebut, dan waktu itu beliau didampingi oleh dua sahabat yang mulia ini. Sebelah kanan Abdullah bin Abbas dan sebelah kiri Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhumah. Sunnah dalam perjamuan adalah ketika kita punya minuman atau sesuatu yang kita mau jamu kepada tamu-tamu kita, apatah lagi kalau minuman atau makanan tersebut akan dipergilirkan, maka sunnahnya diberikan kepada yang paling tua di antara mereka, atau yang paling dihormati, yang paling ditokohkan di antara mereka. Walaupun mungkin dia tidak berada di sebelah kanan, ya. Jadi ketika pertama kali mau diberikan makanan atau minuman itu, maka yang pertama kali diberikan adalah kepada tokoh di antara mereka, atau yang paling tua, yang paling dihormati, yang paling berilmu, dan seterusnya. Nanti setelah itu, setelah darinya barulah dipergilirkan, dan sunnahnya adalah sebelah kanan. Ya, sunnahnya adalah sebelah kanan. Walaupun yang sebelah kanan itu mungkin tidak begitu berilmu dibandingkan sebelah kiri, atau tidak lebih tua dari sebelah kiri. Ya, itu adabnya yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang ada persoalan, ya, kadang agak dilema ketika gilirannya ini sebelah kanan, tapi yang sebelah kanan ini jauh lebih muda daripada yang sebelah kiri. Dan sebelah kiri mungkin orang yang terhormat. Maka dalam hal ini sunnah tetap mesti ditegakkan, kecuali kalau kita minta izin kepada orang yang di sebelah kanan. Apakah dia izinkan kalau kita kasih dulu yang sebelah kiri? Dan dari segi dari segi umur, atau dari sisi dari sisi umur, maka Khalid bin Walid tentu lebih berumur daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Walaupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah dalam masalah keislaman, ya, beliau tentu saja lebih dahulu dan sejak awal bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari segi umur, Khalid bin Walid lebih tua. Namun Abdullah bin Abbas di sebelah kanan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada Abdullah bin Abbas, apakah diizinkan kalau dikasih dulu Khalid bin Walid. Ya, dan ini menunjukkan tetap bagaimana Islam memperhatikan persoalan umur, ya. Dan dalam hadis yang lain beliau mengatakan kabir, artinya dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Dalam hal apa ini ketika datang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Sahal Muhaisah, ya, dan yang lainnya mau bicara. Lalu ada yang mau bicara, tapi Nabi kita langsung mengatakan kabir. Jadikan juru bicara yang pertama kali bicara adalah orang yang lebih tua di antara kalian. Jadi tetap, ya, kita menghormati yang lebih tua, walaupun yang lebih tua juga sepatutnya menyayangi yang lebih muda darinya. Ya, dan inilah ajaran yang sangat lengkap dalam Islam. Senioritas, ya, sebenarnya dari satu sisi tidak ada masalah selama tidak ada unsur kedoliman di situ. Ya, kita juga menghargai dan menghormati orang yang lebih dahulu daripada kita, orang yang lebih tua daripada kita. Nabi kita banyak mengajarkan seperti itu. Kita punya adab, akhlak kepada orang yang lebih tua, ya, dan kepada orang yang lebih dahulu daripada kita dalam kebaikan-kebaikan. Tapi orang-orang yang lebih tua juga menyayangi, ya, menyayangi kepada yang lebih muda. Yang masalah kadang adalah ketika ada senior-senior yang kejam, ya. Nah, itu yang biasa di kalangan siswa atau mahasiswa, ya, tidak, kalau yang juniornya disuruh hormat tapi seniornya tidak sayang, ya, jadi tidak seimbang. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu
tidaklah dikatakan golongan kami tidak menjadi golongan kami yang sempurna, orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan tidak hormat kepada yang lebih tua dan tidak memberikan kedudukan kepada orang yang alim di antara mereka, ya, dan tidak tahu bagaimana menghormati orang alim di antara mereka. Jadi ada 3 di sini yang perlu diperhatikan, bagaimana hubungan kita dengan yang lebih tua, bagaimana yang lebih muda, dan bagaimana dengan yang lebih alim tanpa melihat dari sisi umurnya. Masalah ini juga pernah terjadi dalam riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Pernah terjadi ada seseorang Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan minuman kepada seorang yang lebih muda karena di sebelah kanannya, tapi di sebelah kirinya orang-orang yang lebih tua, bahkan ada Abu Bakar di situ. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta izin ya kepada yang lebih muda ini, tapi lagi-lagi prinsipnya mereka semuanya sama. Apa itu prinsip mereka? Sama dengan Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Ma kuntu li usira ala su'rika ahada." Tidak mungkin ya saya tidak akan mendahulukan seseorang untuk mendapatkan keberkahan air liurmu wahai Rasulullah. Ya, artinya bekas minumanmu wahai Rasulullah. Jadi menunjukkan bahwasanya boleh saja ya minuman itu dipergilirkan ya. Dipergilirkan karena su'rul mukmin tahir, ya, air liur dari seorang mukmin atau bekas minuman seorang mukmin itu adalah suci, ya, tidak ada masalah. Kecuali ya dulu kan masa-masa corona saja ya, yang itu biasa kita hindari. Kalau sekarang bisa lagi sunnah-sunnah ini dicontohkan lagi ya. Jadi pernah sunnah-sunnah yang semacam itu pernah hilang ya untuk waktu-waktu tertentu. Jadi bisa ya, kalau ada minuman ya kita pergilirkan. Dan ini yang menjelaskan salah satu dalil di antara sekian banyak dalil tentang al-isar itu tidak dianjurkan dalam persoalan ibadah. Al-isar tidak dianjurkan dalam persoalan ibadah. Apa itu isar? Mendahulukan saudara kita. Dan Allah telah memuji kaum Ansar ketika mendahulukan kaum Ansar, kaum Muhajirin daripada mereka. Ya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ya. Mereka mendahulukan hak-haknya Muhajirin, padahal mereka juga kadang lebih butuh, ya. Tuan rumah mendahulukan tamunya, padahal juga tuan rumah sangat butuh dengan makanan yang sangat terbatas itu. Banyak kisah-kisah yang semacam itu. Tapi ulama kita mengatakan masalah isar hanya dalam persoalan-persoalan duniawi. Adapun dalam masalah-masalah ibadah maka tidak ada isar, ya. Kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak melihat ya apakah dia lebih tua atau lebih muda. Kalau masalah makanan, ini masalah dunia atau masalah agama? Kalau ada makanan, kita boleh baku rebutan atau kita bilang silakan antum yang duluan, ya. Kalau makanannya sedikit, apakah di sini berlaku isar atau tidak berlaku? Berlaku atau tidak? Berlaku, ya, karena masalah makanan itu pada hakikatnya masalah duniawi, ya. Jadi kalau kita lihat sedikit kita bilang antum saya, tafadhol. Kalau ada sisanya alhamdulillah, kalau tidak ada juga tidak ada masalah, ya. Biarlah antum, ya. Itu masalah duniawi. Cuma di sini kenapa Abdullah bin Abbas mengatakan saya tidak mau mendahulukan orang lain? Karena ini bukan sekedar persoalan makan dan minuman, bukan cuma karena persoalan susunya, tapi siapa yang sudah minum susu itu tadi? Ini tadi sudah diminum susunya oleh Nabi SAW, dan mereka mau bertabarruk, ya, tabarruk dengan bekas minuman Rasulullah SAW. Seandainya yang minum tadi ini selain Rasulullah, maka tidak berlaku tabarruk, ya. Tapi ini Nabi kita SAW, maka mereka mau bertabarruk dengan bekas minuman dari Nabi kita SAW. Jadi berubah dari yang tadi yang masalah duniawi, masalah makan dan minuman, kepada masalah ibadah, karena terkait dengan persoalan tabarruk kepada sisa dan bekas dari Nabi kita SAW. Maka disinilah tidak ada berlaku al-isar, ya. Maka Abdullah bin Abbas tidak mendahulukan atau tidak mau mendahulukan Khalid bin Walid dari dirinya sendiri. Dan Nabi kita SAW, ya, kalau sudah tidak diizinkan, maka ya beliau
tetap konsisten dengan hukum asal, ya, dengan hukum asal. Kemudian beliau juga berkata tentang doa yang bagus dibaca, yang disunnahkan untuk dibaca pada saat makan dan minum atau mendapatkan nikmat ini, yaitu ketika seseorang mendapatkan makanan, maka dia berdoa untuk keberkahan dari makanan tersebut dan berdoa untuk bisa diberikan lagi yang lebih baik daripada apa yang sudah dimakannya. Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah dari makanan kami. Dan ini selalu kita ingatkan bahwa makanan dan apa yang kita konsumsi dan yang kita pakai dari semua urusan-urusan duniawi tidak bermanfaat kecuali mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanan kita, minuman kita, pakaian kita, kendaraan kita dan semua yang kita miliki tidak akan bermanfaat kecuali jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita berdoa untuk diberkahi telah berikan kepada kita. Wa ta'imna khairan minhu, dan tidak mengapa kita berdoa, ya Allah berikanlah lagi yang lebih baik daripada apa yang sudah kamu berikan kepada kami. Demikian pula dalam masalah makanan, masalah minuman. Wa man saqahullahu labana, siapa yang Allah berikan kepadanya susu, ya, berarti ini satu nikmat yang mendapatkan susu, ya, karena termasuk minuman yang yang bergengsi, ya, makan yang termasuk mahal dan yang baik dan yang bergizi, ya, bermanfaat dan juga langka, ya, langka dalam artian dia suatu yang tidak dikonsumsi oleh setiap orang, yaitu susu. Maka hendaknya berdoa, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah kami pada susu tersebut, wa zidna minhu, dan tambahkanlah untuk kami susu tersebut. Lalu Nabi kita SAW menutup hadisnya dengan menjelaskan bagaimana kelebihan susu itu. Kata beliau, tidak ada yang bisa menggantikan posisi makanan dan minuman sekaligus kecuali susu. Artinya susu itu bisa menggantikan minuman dan makanan sekaligus. Dari sisi zatnya dialah minuman, tapi kalau diminum dia mengenyangkan, ya, dia juga mengenyangkan. Maka kadang tanpa kita makan, kalau kita sudah minum susu, maka hilang dahaga kita dan sekaligus hilang rasa lapar kita. Ya, jadi kata beliau, tidak ada yang bisa menggantikan posisi makan dan minuman melebihi susu itu. Ini adalah di antara keutamaan susu. Namun ada sebuah hadis yang di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaku ummati fil kitabi wal laban, ya. Binasanya umatku pada kitab Al-Qur'an dan pada al-laban, pada susu, ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika orang mentakwil Quran tidak pada tafsiran yang sebenarnya, dan susu, mereka berlebihan dalam minum susu, dalam bersenang-senang sampai meninggalkan sholat jamaah dan kewajiban-kewajiban ibadah lainnya, ya. Jadi minum susu bagus, ya, namun jangan sampai terlalu banyak sampai ketiduran, tidak sholat jamaah, ya, dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan ini sebagai contoh untuk semuanya, bahwa hal-hal yang merupakan nikmat namun jika tidak dimanfaatkan, di antara nikmat yang terbaik adalah Quran, ya. Namun ketika ditakwilkan dengan takwil-takwil yang berbahaya, yang tidak benar, maka itu di antara sebab kehancuran umat ini. Sebagaimana juga susu tersebut dia nikmat, namun jika lalai dalam memanfaatkannya, maka dia merupakan di antara sebab kehancuran umat ini. Sekira ini, dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara beliau minum? Yaitu insyaallah pembahasan kita dalam pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.